NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद में एक नेता, एक जिम ट्रेनर और उसकी प्रेमिका ने मिलकर साजिश रची। बिल्डर का एक लड़की के साथ निजी पलों का वीडियो अपलोड किया और 10 करोड़ रुपए की मांग की। अपने घर में एक जासूसी कैमरा लगाया। अहमदाबाद के एक बिल्डर को एनसीपी उपाध्यक्ष, एक पत्रकार और एक युवती ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। बिल्डर और युवती के निजी पलों की वीडियो अपलोड करने के बाद युवती ने पत्रकार को ब्लैकमेल किया और 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि बिल्डर की शिकायत के बाद साइबर अपराध विभाग ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी की तलाश जारी है। एक बिल्डर को व्हाट्सएप पर निजी पलों का वीडियो भेजा गया। अहमदाबाद के एक बिल्डर का संपर्क 6 महीने पहले एक लड़की से हुआ था। दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो बाद में निजी रिश्ते में बदल गई। लड़की ने बिल्डर के साथ घर में शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद एनसीपी उपाध्यक्ष और पत्रकार अश्विनी चौहान ने बिल्डर से संपर्क किया और उसे व्हाट्सएप पर एक छोटा सा वीडियो भेजा, जिसमें बिल्डर लड़की के साथ निजी पलों का आनंद ले रहा था। पत्रकार ने वीडियो को समाचार में शामिल न करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे। अश्विन चौहान को ये वीडियो सुनीता राजपूत नाम की एक लड़की ने दिया था। अश्विनी ने काफी समय तक बिल्डर से बात की और वीडियो को समाचार में शामिल न करने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की। इस वीडियो को लेकर हुई बातचीत के बाद कुछ समय पहले अश्विनी ने आखिरकार 7 करोड़ रुपए की मांग की। हालांकि बिल्डर इससे तंग आ गया और उसने पुलिस के एक उच्च अधिकारी से संपर्क किया। उच्च अधिकारी ने साइबर अपराध विभाग से संपर्क किया और बिल्डर ने शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम विभाग ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर पत्रकार अश्विन चौहान और सुनीता राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि सुनीता ने अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी गिल के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। सुनीता नेल आर्ट का बिजनेस करती हैं, जबकि बिन्नी गिल जिम ट्रेनर है। सुनीता को बिल्डर के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने अपनी एक परिचित लड़की को बिल्डर से मिलवाया। इसके बाद लड़की ने बिल्डर से बात की। सुनीता के घर पर लड़की और बिल्डर ने कुछ निजी पल बिताए। सुनीता ने पहले से ही यह सब प्लान किया था और इसे एक जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड भी कर लिया था। दोनों आरोपियों के फोन से बिल्डर के वीडियो मिले। सुनीता और बिन्नी ने ये रिकॉर्डिंग पत्रकार अश्विनी को दी। अश्विनी चौहान ने बिल्डर को ब्लैकमेल किया और पैसों की मांग की। हालांकि बिल्डर ने काफी देर तक बात करने के बाद भी पैसे नहीं दिए। अब पुलिस ने सुनीता और अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के फोन से बिल्डर के वीडियो मिले हैं। बिन्नी गिल फरार है और उसकी तलाश जारी है। क्या लड़की को इस पूरे मामले की जानकारी थी, इसकी भी जाँच की जा रही है। અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ ખાતે એક ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી, જેમાં ફરિયાદની વિગત જોઈએ તો જે ફરિયાદી છે એમનો આજથી 4 થી 5 મહિના પહેલા જે પકડાયેલા આરોપી છે એમને એમની જાણ વગર અને એમની સંમતિ વગર એક અંગત પળોનો વિડીયો, જે ઓબ્જેક્શનેબલ વિડીયો છે એ બનાવી અને ત્યારબાદ જે ફરિયાદીનો છે એને રિસન્ટલી એમનો કોઈ અનનોન નંબરથી પહેલાં એક વન ટાઈમ સી કરીને આ વિડીયો મોકલવામાં આવ્યો હતો અને પછી એનો સંપર્ક કરીને કહેવામાં આવ્યો હતો કે આપની એક મેટર આવી છે, અગર સોલ્વ કરવી હોય તો આપ રૂબરૂમાં મળી જાઓ। પછી ફરિયાદીને જે આ એક પકડેલા આરોપી છે અશ્વિન લક્ષ્મીકાંત ચૌહાણ, જે પોતાને સત્ય ન્યૂઝના તંત્રી તરીકે ઓળખ આપે છે અને એના તંત્રી છે, એમને ફરિયાદીનો સંપર્ક કર્યો હતો અને ફરિયાદીને રૂબરૂમાં મળી એના મોબાઈલમાં એક વિડીયો દેખાડ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે જે આ એક અમારા સોર્સે આ વિડીયો આપેલો છે, અગર આપે આ વિડીયો વાયરલ ન કરવો હોય સોશિયલ મીડિયામાં, કે અમે આના વિરુદ્ધમાં ન્યૂઝ ન છાપીએ તો એના માટે 10 કરોડની માગણી કરી હતી એમની પાસેથી। ફરિયાદીએ જ્યારે એમને કહ્યું કે આટલા પૈસા હું ના આપી શકું, એટલે પછી એમને કીધું હતું કે આપ કાલે ફરીથી મળજો અને ફરીથી એમને બીજા દિવસે બોલાવીને કહ્યું હતું, રકઝકના અંતે એમને કહ્યું હતું કે આપ 7 કરોડ રૂપિયા આપો, નહીં આપો તો 24 કલાકમાં આ વિડીયો છે એ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ જશે અને અમે અમારું ન્યૂઝ ચેનલ છે એના ઉપર આ વિડીયોને પબ્લિશ, અને તરત જ રાતે આ બાબતમાં એફઆઈઆર દાખલ કરી અને 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રથમ આરોપી છે એ અશ્વિન લક્ષ્મીકાંત ચૌહાણ છે, પોતે સત્ય ન્યૂઝના તંત્રી છે અને નેશનલ એનસીપી જે પાર્ટી છે એના ગુજરાત પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ છે। આ ઉપરાંત બીજા જે આરોપી છે, જે સુનીતા ઉર્ફે એની રાજપૂત, એ આ જે ષડયંત્રના મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ છે। આ વિડીયો જે છે એમના ઘરે જ એમને એક સ્પાય કેમેરો લગાવીને બનાવેલો હતો અને એક એમના બોયફ્રેન્ડ જે હાલમાં ફરાર છે, પરમજીત સિંઘ ઉર્ફે બિન્ની સિંઘ, જે એક જીમના ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે, એમને બેને મળીને આ કાવતરું રચ્યું હતું અને પછી એમને સંપર્ક કર્યો હતો આ અશ્વિન ચૌહાણનો અને એમના થ્રુ આ જે 10 કરોડની જે ખંડણી છે એમની પાસેની માંગી હતી। તો આ ગુનામાં બંને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। વિડીયો કોની સાથે બન્યો છે, કઈ જગ્યાએ બન્યો છે અને આશય શું હતો? આ વિડીયોમાં જે ફરિયાદી છે એમનો સંપર્ક છે એક અન્ય મહિલા સાથે આ એનીએ કરાવેલો હતો અને એનીએ પોતાના જ ઘરે આ વિડીયો, આ જે ફરિયાદીની જાણ બહાર ત્યાં બનાવડાવેલો છે અને જે મેં પહેલાં કહ્યું કે એમના માટે એક સ્પાય કેમેરાનો યુઝ કરવામાં આવેલો હતો વિડીયો રેકોર્ડ કરવા માટે અને એમનો આશય પહેલેથી જ આ વિડીયો બનાવવાનો આશય હતો, કેમ કે એમની જાણ બહાર આ વિડીયો બનાવેલો છે, વિચ ઇઝ વાયોલેશન ઓફ પ્રાઇવસી અંડર ધ આઈટી એક્ટ, એટલે અને પહેલેથી જ જે ગુનાહિત કાવતરાનો જે મુખ્ય આશય હતો એ જે ફરિયાદી પાસેથી છે પૈસા પડાવવાનો હતો। ડીલ કેટલો સમય થઈ? આ જે છે વિડીયો જેમ છે એ 5 થી 6 મહિના પહેલા બનેલો છે। ત્યારબાદ જે ફરિયાદીનો સંપર્ક જે છે હમણાં લાસ્ટ 1 મહિનાથી કરવામાં આવેલો હતો અને છેલ્લા 2 થી 3 દિવસમાં જે 10 કરોડથી પછી 7 કરોડની માંગણી કરવામાં આવેલી, એ જે ફરિયાદ થઈ છે એમના 2 દિવસ પહેલા જ કરવામાં આવી હતી।
આ બાદ અમે એ બી તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે જે આરોપી જે પકડાયેલ એની રાજપૂત છે, એના બોયફ્રેન્ડ હાલમાં ફરાર હોય તો એની બી ધરપકડ કરવા માટે અમે અમારી ટીમો કાર્યરત કરી છે. આ ઉપરાંત બીજા કેટલા લોકો સાથે આ ગેંગે આવી રીતના કૃત્ય કરીને હની ટ્રેપ કરીને એમની પાસેથી ખંડણી મેળવી છે એની અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. પ્રાથમિક તપાસમાં એ આવ્યું છે કે જે આરોપી છે એની રાજપૂત અને એના બોયફ્રેન્ડ જે હાલમાં ફરાર છે બિન્ની સિંહ, એમની વિરુદ્ધમાં આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 2020માં એક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બી આ બંનેએ કોઈના ઘરમાં ઘૂસીને ખોટી પોલીસની ઓળખ આપીને એમની પાસેથી માતબર રકમ મેળવેલી હતી. અને આ પ્રકારના જો કોઈ બીજા ગુના છે તો એની અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. કેમ કે હજી કોઈ પૈસા એમને મળેલા નથી, એટલે અન્ય બી એક આરોપી હજી ફરાર છે. મળીએથી આ પૂરા ષડયંત્રમાં કોનો કેટલો રોલ છે એ વિગતો આગળ જોડાશે.